All praises and all glory and all honor to be God alone and to his name. Glory be to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. எல்லா துதியும் ஞானமும் கனமும் வல்லமையும் பலமும் சதா காலங்களிலும் தேவன் ஒருவருக்கே உண்டாவதாக. பிதாவாகிய தேவனுக்கும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியுக்கும் மகிமையுண்டாவதாக. ஆமென். Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this evening lockdown family prayer fellowship on behalf of Deliverance Ministry and Deliverance Prayer House. We bless you, we welcome you in Christ Jesus' name. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த பொது முடக்க கூட்டத்தின் குடும்ப ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். விடுதலை என்ற வீட்டில் நடத்தப்படுகிற விடுதலின் ஊழியங்கள் நடத்தப்படுகிற இந்த மாலை பொது முடக்க கூட்டத்தின் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்தி வரவர்களை பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Glory be to God, for God has been so good and merciful for us to see another new day. ஒரு அருமையான நாளை காணும்படியாக தேவன் செய்த கிருபைக்காக ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். கண்களை யாவரும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி நாம் ஒரு நிமிடம் பார்ப்போம். Let's close our eyes and look unto God for a minute. Our most precious and loving Father, that we come here to your presence at this moment to serve you, to worship you, to adore you, and to show our love to you by singing the praises and songs and testifying your magnanimous miracles. Lord, from the beginning till the end, you be along with us. Lord, all the internet problems and all the system problems and all the instruments and gadgets, Lord, be given to your control. We pray for the people who are yet to come, bring them on time. All the mercies that we receive, all the grace that we receive, and all that matchless miracles that we have got. We thank you, we glorify you. Lord, we seek your presence. Till the end of the meeting, let your guidance be there along with us. You lead us and you make us to walk through your way. All the words that we could listen from you, let it renew our heart and purify our soul and mind. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. முதல் கவியை சேர்ந்து பாடி சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் ஆராதனைக்குள்ளே கடந்து செல்வோம். கர்த்தருடைய வரங்களையும் வல்லமையிலும் பெற்று தேவனை நாம் புகழ்ந்து நன்மைப்படுத்துவோம். As we are going to enter into the service, let's sing the first chorus and get ourselves sanctified and receive the God's healing, deliverance, and cure and blessings from his hand. Let's sing and praise to him. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். Hallelujah. Glory be to God. As we have received the blessings and cure and deliverance, also been sanctified and purified, let's get into the service and sing the first song to glorify him. சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் விடுதலையாக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனுடைய வல்லமை பெற்றவர்களாய் ஆராதனைகளை கடந்து செல்வோம். முதல் பாடலை தேவ மகிமைக்கு என்று நாம் பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம்.
தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவேன் என்றீ. பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், என் பலவீனத்தில் என் பலன் தருவேன் என்றீ. நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொறிந்தென்னை நினைப்பவரே. கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே, நிலங்கோள் பொறிந்தென்னை நினைப்பவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல பாசம், தந்தை போல நேசம், ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொண்ட என் இயேசையா. தாய் போல பாசம், தந்தை போல நேசம், ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொண்ட என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே
ஏசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, ஏசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Today's responsorial psalm is taken from the book of Psalms 118, verse 1 to 16. Please read and get the God's blessings for you and your family. சங்கீதம் புஸ்தகத்திலே 118 அதிகாரம் 1 to 16 வசனங்கள் முடிய எடுத்தவர்கள் வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் வீட்டோருக்கும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Oh, give thanks to the Lord, for he is good. His steadfast love endures forever. Let Israel say, his steadfast love endures forever. Let the house of Aaron say, his steadfast love endures forever. Let those who fear the Lord say, his steadfast love endures forever. Out of my distress I called on the Lord. The Lord answered me and set me free. With the Lord on my side, I do not fear. What can man do to me? The Lord is on my side to help me. I shall look in triumph on those who hate me. It is better to take refuge in the Lord than to put confidence in man. It is better to take refuge in the Lord than to put confidence in princes. All nations surrounded me. In the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me on every side. In the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me like bees. They blazed like a fire of thorns. In the name of the Lord, I cut them off. I was pushed hard so that I was falling, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Hark, glad songs of victory in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. Amen. Glory be to God. May God bless the family. May God take away all that which is disturbing them in their life. And may God give a permanent deliverance and cure. And may God uphold them and strengthen them and meet all your needs. கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை வாசித்த குடும்பத்தாரையும் என்பதில் ஆசீர்வதிப்பாராக. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பாடுகளையும் எடுத்து போட்டு அந்த உபாதைகளை நிரந்தரமாக எடுத்து போட்டு கர்த்தர் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களையும் சுகங்களையும் கொடுத்து இன்னும் மேலோங்கி வைத்து பாதுகாத்து நடத்துவாராக. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Let's sing the second song and glorify God. It's an English song. It's a known one. Let's sing and glorify him. இரண்டாவது பாடல் ஆங்கில பாடல், தெரிந்த ஒரு பாடல், சேர்ந்து பாடி தேவனை மையப்படுத்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஆமென். Make a joyful noise, all ye people, sing a song to the Lord, of his goodness and his mercy, of his faithfulness and his love. Make a joyful noise, all ye people, sing a song to the Lord, of his goodness and his mercy, of his faithfulness and his love. Worship the Lord, let's praise his holy name. Worship the Lord, let's magnify his name. Worship the Lord, let's praise his holy name. Worship the Lord, let's magnify his name.
Make a joyful noise, all ye people. Sing a song to the Lord of his goodness and his mercy, of his faithfulness and his love. Make a joyful noise, all ye people. Sing a song to the Lord of his goodness and his mercy, of his faithfulness and his love. Worship the Lord. Let's praise his holy name. Worship the Lord. Let's magnify his name. Worship the Lord. Let's praise his holy name. Worship the Lord. Let's magnify his name. Hallelujah. Amen. Praise be to Father. அப்பாவுக்கு எல்லா வகையும் உண்டாவதாக. Amen. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Please read and get the God's blessings. For today is going to be the first reading. 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதுவே இந்நாள் முதல் வேத பகுதி. அந்நிய நுகத்திலே ஹலோ Yes, Preetha, we can hear you. கேக்குதான்? ஓகே. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Amen. Glory be to God. May God bless the family who happened to read it. May God uplift them. May God strengthen them. May God wake them to walk more closer to him in the spiritual life and bless them. இந்த வசனங்களை வாசித்த குடும்பத்தாரை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அவர்களை ஒளியின் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நடத்தி ஜீவ வார்த்தைகளை பின்பற்றுமாறு இன்னும் அதிகமாக தேவனோடு அவர்கள் வாழ்ந்து தேவனை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக விளங்கும்படியாக கர்த்தர் செய்வாராக. ஆமென். Glory be to God. May God bless his words too. இந்த வசனங்களை தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். மூன்றாவது பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல், தெரிந்த பாடல் என்னோடு சேர்ந்து பாடும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Third song, it's a Tamil song. Let's sing and glorify and praise God and magnify his name. அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம். தெய்வ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம். தெய்வ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே.
ஆலயம் செல்லுவதே அது மகிழ்ச்சியை தந்திடுதே. ஆலயம் செல்லுவதே அது மகிழ்ச்சியை தந்திடுதே. என் சபையுடனே உம்மை தொழுதிடவே கிருபையும் கிடைத்திட்டதே. என் சபையுடனே உம்மை தொழுதிடவே கிருபையும் கிடைத்திட்டதே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. பலிகளை செலுத்திடவே ஜீவ பலியாக மாறிடவே. பலிகளை செலுத்திடவே ஜீவ பலியாக மாறிடவே. மறுரூபத்தின் இதயத்தை தந்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. மறுரூபத்தின் இதயத்தை தந்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. சுகஜீவன் பலன் நீர் தந்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. அலங்கார வாசனாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோ. தெய்வ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோ. நன்மை செய்தவர்க்கே நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோமே. நன்மை செய்தவர்க்கே நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோமே. என் காணிக்கையை உம் கரங்களிலே உற்சாகமாய் விதைக்கிறோமே. என் காணிக்கையை உம் கரங்களிலே உற்சாகமாய் விதைக்கிறோமே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், ஏகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. துதிகனம் மகிமையுமே
முழு மனதோடு செலுத்தினோமே, துதிகனம் மகிமையுமே, முழு மனதோடு செலுத்தினோமே, சம்பூரண ஆசீர்வாதங்களால் திருப்தியாய் அனுப்பிடுமே, சம்பூரண ஆசீர்வாதங்களால் திருப்தியாய் அனுப்பிடுமே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம், தெய்வ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம், தெய்வ வீட்டின் நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கிறோம். ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. ஆராதிக்க வந்தோம், அன்பு கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனையே. துதித்திட வந்தோம், தொழுதிட வந்தோம், தூயவரே சுவையே. Hallelujah. All praise and honor to you, O Lord Jesus. எல்லா துதியும் கனமும் நாங்கள் பாடின பாடல்கள் ஒரு வரியும் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரே உமக்கே உரித்தாக. ஆமென். Second Bible reading is taken from the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Please read and get the God's blessings for you and your family. 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 33வது வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Can anyone take it from the Bible and read? 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Amen. Amen. தமிழ்ல வாசிக்க முடியுமா? 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 33வது வசனம் தமிழ் எடுத்தவங்க வாசிக்க முடியும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மோசம் போகாதிருங்கள், ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும். Amen. Amen. May God bless the verse. May God bless both the families and may God bless them abundantly. May God be along with them and help them throughout this month. கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இதை வாசித்த இரு குடும்பத்தாரை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து இந்த மாதம் முழுவதும் அவர்கள் வழி நடத்துவாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. 4வது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல் என்னோடு சேர்ந்து பாடும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். 4th song. It's an English song. Let's sing and glorify God together. We come into your house with singing, come into your presence with praise, enter your gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven is waiting, power is on its way. So we shout hallelujah, lifting to you, mighty roar of praise. You deserve the highest praise, and we can give it more. Lord, we give you our praise, cause that's what we came here for.
You deserve the highest praise, but we can't give it more. Lord, we give you a praise, cause that's what we came here for. Come into your house with singing, come into your presence with praise, enter your gates with thankful hearts. We are going to celebrate, all of heaven's waiting, power is on its way. So we shout hallelujah, lift it to ya, mighty roar of praise. You deserve the highest praise, we can't give it more. Lord, we give you our praise, cause that's what we came here for. You deserve the highest praise, we can't give it more. Lord, we give you our praise, cause that's what we came here for. Everything the beast needs reaches out to you. Your power, your majesty, grace and mercy too. They'll be singing and dancing, hearts and voices raised. You have set your people free, now the house is filled with praise. Everything within me reaches out to you. Your power, majesty, grace and mercy too. They'll be singing, dancing, hearts and voices raised. You have set your people free, now the house is filled with praise. You deserve the highest praise, but we can't give it more. Lord, we give you a praise, cause that's what we came here for. You deserve the highest praise, we can't give it more. Lord, we give you a praise, cause that's what we came here for. You deserve the highest praise, we can't give it more. Lord, we give you a praise, cause that's what we came here for. You deserve the highest praise, we can't give it more. Lord, we give you a praise, cause that's what we came here for. You deserve the highest praise, you deserve the highest praise. You deserve the highest praise, you deserve the highest praise. You deserve the highest praise, you deserve the highest praise. You deserve the highest praise, you deserve the highest praise. You deserve the highest praise, we can't give it more. Lord, we give you a praise, cause that's what we came here for. You deserve the highest praise, we can't give it more. Lord, we give you a praise, cause that's what we came here for. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Thank you, Lord, for giving a mighty song for us to sing and praise you. Amen. Amen. The next reading is taken from the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 10, verse 21. Please read and get the God's blessings for you and your family. 1 Corinthians 10 அதிகாரம் 21 வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து இதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். நீங்கள் கர்த்தருடைய பாத்திரத்திலும் பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் பானம் பண்ணக்கூடாதே. நீங்கள் கர்த்தருடைய போஜன பந்திக்கும் பேய்களுடைய போஜன பந்திக்கும் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கக்கூடாதே. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Amen. 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 கர்த்தர் இந்த வசனங்களை வாசித்த இரண்டு குடும்பத்தாரை மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து கர்த்தர் அவர்கள் வாழ்க்கையில ஜெய கிறிஸ்துவாய் இருப்பாராக. Amen. May God fulfill all the needs and desires and all that they need for their family as well as the spiritual life. May God provide all that for these two families which happen to read the Bible right now. And may God be a victorious Jesus in their life. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Testimony time.
it's time to share your testimonies. Please share and glorify God and be a person who can sow a seed of faith in the person who's going to listen to it. Glory be to God. சாட்சி சொல்லுகிற நீங்கள் தேவமைக்கு என்று சாட்சி சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். நீங்கள் சொல்லுகிற சாட்சியை கேட்கிறவர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் மனதிலே ஒரு விதையை விசுவாசத்தின் விதையை விதைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சாட்சியின் நேரம், டெஸ்டிமனி டைம். Good evening, sir. Am I audible? Yes, Michelle, praise the Lord. Good evening. You're audible. Okay, thank you, sir. So all praise and glory to God. I would actually want to tell a testimony where this triggered, actually, yesterday I wanted to tell it, but I was trying to unmute myself. I was not audible. So I couldn't tell the testimony yesterday. Vasha's testimony triggered this memory in my mind, which I would like to tell. What happened was, there was one day when I was in college in masters. I have lactose intolerance, so if I have milk or cheese or anything like that, it affects me very badly. Like I have stomach upset and nauseatic sensations and vomiting, puking, everything I have. So what happened was, that particular day I had cheese a day or two before, and it affected me very badly the next day. And I have an exam the following day. So I did not know what to do. I couldn't come out of the restroom. I was only puking and I only had diarrhea. So it was continuous for me. I couldn't even stand. It was terrible actually the entire day. So I didn't touch my books, to be honest, because I didn't have the strength. So that night, my parents said, okay, fine, it's not stopping. Let's go to the doctor. Finally, we went to the doctor. And the doctor said she's completely dehydrated, but I was able to walk. I was not like flat and all. I was very tired, but I was not able to, I was able to walk and all, but very tired. So the doctor said I'm very dehydrated and I have to be on drips immediately. So immediately I got admitted there and I was put on drips. They couldn't find my vein. So I was so dehydrated, and by God's grace, somehow I went there and they could find a vein for me after a long struggle. And then they had given me the drips. As I was on the drips, I had an allergy with one of the drips. So they had to take it off, give me an antidote, and again, give me another bottle. So they said that particular bottle is not sufficient because I'm extremely dehydrated. I have to come back the next day evening. I had an exam the next day, so I could not do anything. So I went back home. I tried to study. I couldn't. I just slept because I was so tired. And the next day I went for my exam. I got permission from my HOD. I wrote the exam. I thought I will not pass. But by God's grace, God helped me. I didn't study anything. I didn't even touch my books because I could not. But God helped me pass, not just pass. He made me pass with good, decent marks. And I was so happy that I passed. And after that, what happened was, that evening, there was a sports meet in my college. And I'm extremely interested in sports, as I think everyone know. I was just sitting there by the hostel and looking at the ground, like looking at all my friends and all, who are going to participate in it. My close friend walks up to me, who's the sports department HOD's daughter. She walks up to me and she's like, dude, like, can you run? I was like, no, dude, I can't run. I won't be able to because I'm so dehydrated. She's like, okay, I understand, but you are the only person our whole department is banking on. And right now, when you're not well, we don't know who to take. So then she was making her arrangements and she was trying to get people for the events that I was supposed to take part in. I was so upset. I was just sitting in the hostel steps and I was just thinking, I really want to run. The ground is in front of me. I'm not able to run. I am so upset just because of me having cheese, and it happened like that. I was so stressed out also because that day morning I had written my exam and I didn't know whether I would be able to pass. Then suddenly I felt, I was just very worried within myself. Then suddenly, all of a sudden, I felt a presence next to me on my right hand side. Felt a presence and I felt like someone, like a person who's very close to me, like more or less like a family. Okay, I felt like that. I felt
some hand on top of me. There was no one there next to me, absolutely no one. And I felt like someone asking me, why are you so upset, Michelle? I was like, no, I want to go. Without my knowledge, I had been talking like that. No, I want to go. I want to go for the run. I had promised my department I will get it. And I am so interested in running. I just want to go. I have never even lost a race. I've never backed out like that. Ever since my operation had happened, I have run only for your glory, Lord. Please, I really want to go for a run. And then there was quite a long pause, like for at least 2 minutes. And then after that, I still felt the presence next to me. And then as if someone was like, Michelle, do you want to run? You want to run, right? As if a father or as if a brother who's asking me, you want to run, is it? To a small kid. I was like, yes, I want to run. I really want to. Then after like a few seconds pause, you know what, Michelle, go run. I will take care of it. I will see that you win. I was like, but I would never, but I'm in this condition. How will I run? I'm not even able to walk fast. How will I run? He's like, you trust in me, go ahead and run. I will take care of it. The next instant, I don't know where the energy came. I just called my friend and said, dude, I'm running. She was so scared. She was like, no, you can't run. It's like, no, I'm running. I didn't take my shorts that day. Generally, I have everything in my bag, but I didn't take my shorts that day. Didn't take my shoes that day. And I never wear on others' shoes because my foot size is very small and it doesn't, I won't be able to run in another person's shoe. And also, even if I get my size, it's very difficult for my legs to be accustomed to that shoe because in athletics, it's very difficult. So I wore on that shoe. My friend just got someone with small legs and she gave me the shoe to buy, surprise that fit me perfectly well. I just prayed and I said, God, I'm running. You help me. I have never lost a single race. I want you to help me and make everyone so astonished that I will be able to run. And what happened? My friend ran to the department. She got the glucose. She got everything. She getting scared whether I'll faint and fall. I was scared myself. I ran so many races that day, starting from 3,000 meters to 100 meters and even relay. I ran everything, and that was in my college. I've won the highest of medals, which is 7 medals I've won that particular day itself. It was after my college hours. So my parents knew that where there was a sports meet and that I will stay back to see, and that they were scared that I will go and join. So they said, no, you're coming back, Michelle. I was getting constant calls, but I wanted to run because God told me, definitely you can run. Just like how a father says, no, you want to run, go ahead. I will take care of it. Just like that, I felt it. And I ran, I won it. I was so stunned. I won it. And I couldn't believe it. It was like around 4 to 5 gold medals and 2 silver medals. I didn't even come third that day. I was so happy and I had to rush home because my dad was going on calling me. He was suspecting something like this, and so was my mom. So I rushed home. To be honest, after I ran the 3,000 meters, I just took my bag and I rushed. I of course had to take glucose then and there after each race, but I had the energy to run to the bus stop and to catch the bus. The bus was just leaving the bus stop. I had the strength to run again and go get into the bus. My dad picked me up in Tinagar because it was very late. It was like around 6:30 in the evening. So when I came back, my dad was furious, but I didn't tell him on the bike because he will yell at me so badly and I will get upset. Then once I came back home, I told my mom. My mom asked me, she had a doubt. She asked me, did you go for the run? I said, yes, I went. It was so nice. I won it, mommy. Could you believe it? They were upset. They were angry with me. Everything was like that. But eventually they calmed down because they knew God helped me. I was supposed to go that evening at 6:30 when I came to catch the bus to the hospital to go for the next round. I was supposed to because I was so dehydrated. But God gave me the strength. God gave me the assurance that He will make me win that small race. It's only a college race, but that made me recognize so much in college that they asked me, you can go in for bigger races also, but I couldn't because the college was a long distance away from my home. And if I go home very late, I would be very tired. I had to catch 2 buses to go back to my house. So I thank and praise God for helping me that day. He again showed me that He is always there with me, and especially in my sports. Yes, it's a passion that I have, but in that itself, He's able to help me so much.
I felt that presence, and till now, if I think about it, it's a very special feeling that I ever had. It was something like God put his hand over me and said, you want, you go. I give you the assurance that you will win. I thank and praise God for this. Amen. Glory be to God for a wonderful testimony and a message that we happen to hear. May God bless this testimony. One small pebble changed the entire nation's destiny. When David happened to pick the pebble, and when he happened to pray and happened to put it in the sling, when he aimed it, when he released it, it was the God's mighty power which was there on the stone and the pebble, which made a change, and it defeated Goliath. And that's how the destiny and the vision was changed. The Red Sea was parted with a small, what I could say is a stick, a staff. So when Moses happened to put that in front, it was not his might or the staff's power, it was God's mighty plan and vision which opened everything. தாவீது எடுத்த அந்த கூழாங்கல்லின் மீது கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு வல்லமை, மோசேயினுடைய ஒரு கோல்ல கொடுத்த வல்லமை, அந்த வல்லமைகளை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சவுலினுடைய பட்டயத்தில் இல்லாத ஒரு வல்லமை, ஒரு பார்வனுடைய செங்கோல்ல இல்லாத ஒரு வல்லமை அன்று கொடுத்திருந்தார். இன்று நாம் இந்த சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். நேற்று தினத்தில் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அபரிவிதமான ஒரு சாட்சி வருஷோட வாழ்க்கையில நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருந்தீங்க. அதே போல அநேக சாட்சிகள் நேற்று நீங்க கேட்டீங்க. நேற்று நீங்க கேட்ட சாட்சிகள் எல்லாமே ரொம்ப கர்த்தர் நம்மோடு இருந்ததை உறுதிப்படுத்தினது. Today also we are listening to a testimony where it is the God's hand, mighty hand, which is leading us. So even whatever might be the situations, a small amount of faith like a mustard seed, if we have it and if we say to the mountains to go and follow the sea, it will fall. ஒரு கடுகை விட சிறிதான அளவு விசுவாசத்தை நாம் மனதில் வைத்திருக்கும் பொழுது அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்றால், மலைகளை பார்த்து புரண்டு போய் கடலில் விழு என்றாலும் விழும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. God has been so good. God happened to do everything so neat, so blessed. கர்த்தர் தாமே இந்த சாட்சி ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். And any more testimonies you can share for the glory of God? சாட்சிகளை தான் நீங்க சொல்ல முடியும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise Lord, Anna. Praise the Lord, ma. Okay, on behalf of Frank, I want to praise God. நேத்து கூட almost 14 years in the company that he's working. So அது join 2007 join பண்ணாங்க. 2007 March 5th. It's been almost 14 years. There have been so many changes. அந்த கம்பெனியோட பேரே வந்து ஒரு 3-4 times மாறிடுச்சு. ஆக்சுவலா முதல்ல திங்ஸ் ஆஃப் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேர் வச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேர் வச்சாங்க. ஸோ 3-4 times the company changed actually. The name of the company changed. The German based இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் from France based company ஆச்சு. அந்த மாதிரி நிறைய தடவை மாறிச்சு. ஃப்ராங்கோட மேனேஜர், சீனியர் மேனேஜர் ஹெச்ஆர், அவங்களே வந்து ஒரு 8 பாஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ராங்க். ஆக்சுவலா 8 times the bosses changed. And ஒரு 3-4 times the team changed. அதாவது ஃப்ராங்க்கு கீழே இருக்கிற டீம் ஒரு 3-4 times மாறிச்சு. பட் காட் இஸ் பீன் ஸோ குட். அந்த இடத்துல வந்து அந்த வேலையை வந்து உறுதிப்படுத்தினார். அந்த இடத்துல நிலைத்திருக்கும்படியா கிருபை பாராட்டினாரு. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து ஒவ்வொரு தடவை பாஸ் மாறும்போதோ டீம் மாறும்போதோ இதை அகாமடேட் பண்றதுக்கு ஃப்ராங்க் ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட். ஆக்சுவலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. ரொம்ப நிறைய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ், நிறைய எதிர்ப்புகள், நிறைய ஆமான்கள், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் they have to face because நிறைய டீம் சேஞ்ச் ஆனதுனால, பாஸஸ் சேஞ்ச் ஆனதுனால. பட் காட் இஸ் so good. அவர் வந்து அந்த 14 years வந்து அந்த இடத்துல நிலையில் இருக்கும்படியா கிருபை பாராட்டினாரு. இன்னும் வருகிற வருடங்கள்ல கடவுளுக்கு சுத்தமானா இன்னும் அந்த கம்பெனியில இருக்கணுமா இல்ல சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்னு we don't know. We are just putting it on God's feet. But I really want to praise God for taking Frank through all these 14 years, making him adapt to the changes, learning new things, and எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த இடத்துல வேறுன்றது இருக்கும்படியா அந்த இடத்துல பாராட்டினாரு. I really want to praise and thank God for that. Thank you, Anna. Glory be to God. As it says in the Bible, grace will be surrounded of the righteous men. கிருபை நீதிமானை சூழ்ந்து கொள்ளும்
என்ற வசனத்திற்கு ஏற்ப கர்த்தர் இம்மட்டும் நடத்தி வந்திருக்கிறார். 14 வருடங்கள் கர்த்தர் ஒரு அலுவலகத்திலே வேலை செய்யும்படியாக, தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். 14 good years, blessed years God has given to Brother Frank to work in the same organization. Even the heads changed and all the surroundings and circumstances were changed, but God was along with him to support him and his family. May God bless him more and more, and may God show the mighty pathway in the future. கர்த்தர் ஒரு பெரிய திடமான ஒரு பாதையை காட்டுவாராக, மென்மேல் வழி நடத்துவாராக. கர்த்தர் தாமே இந்த சாட்சியம் வழங்கப்பட்டார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். May God bless this testimony. Amen and amen. Any more testimonies? சாட்சிகளை நீங்க சொல்ல முடியாது என்பது கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise Lord, brother. Praise Lord, sister. I just want to give thanks for the Lord who is protecting and sustaining us through all the storms. And he's been our hope in every hopeless situation. And he has given us good food all the 3 times, good water, good space to abide, and good air to breathe. So I want to glorify God for all that goodness that he has given us. Thank you, brother. Amen. Glory be to God. A blessed testimony that we happen to hear. Yes, truly, God has been providing everything. Even though the situation is changed, but many are still struggling to come up. But God is a good God. He is able to provide everything in our life. ஒரு காலம் மாறி திரும்ப ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருக்கிற தருவாயில இன்னும் எழுந்திருக்க முடியாமல் அநேக கட்டமைப்புகளிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பொருளாதாரம், அரசாங்கத்தினுடைய புதிய ஒரு சட்டங்கள், all the new laws and bylaws of the government and all the situations which happens over here, when you're not able to, they're still struggling, but the great, good, wonderful God is leading us. It is truly to hear such a marvelous testimony, because God is still doing wonders in our life. May God bless His testimony. கர்த்தர் தாமே சாட்சி ஆசீர்வதிப்பாராக, மென்மேலும் கர்த்தர் வழி நடத்துவாராக. May God bless the family and may God lead them to, in the name of Jesus. Amen. Any more testimonies? Brother, I forgot to tell another one. Can I tell it out, brother? Please, please, sister, please. Yeah, yes. Actually, எங்க சர்ச்ல வர ஏப்ரல் மாசம் எலெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பிரதர். ஸோ நாங்க பல மாசமா ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தோம், எலெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது, அது நம்ம சர்ச்சோடைய பரிசுத்தத்துக்கு எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பாலிடிக்ஸ் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு ரொம்ப நம்ம ஜெபிச்சுட்டே இருந்தோம். இது 2-3 எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 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 2-3 செக்ரட்டரி மாற வரைக்கும் எங்களுக்கு எலெக்ஷன் அவ்வளவு இருந்தில்ல. பட் இந்த வருஷம் அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு மத்தியானம் திரும்பவும் மீட்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கமிட்டி, யார் யாரெல்லாம் செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரர், கமிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் வர சொல்லியிருந்தாங்க. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம ஜெபிக்கலாம், நமக்கு எலெக்ஷன் வேண்டாம், கடவுளுடைய சித்தம் செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்பொழுது, சரி ஓகே நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அந்த மீட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் நாங்க ஜெபிச்சுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு half an hour கழிச்சு எனக்கு கால் வந்ததுங்க பிரதர், எலெக்ஷன் கிடையாது, எல்லாரும் வாபஸ் வாங்கியிருக்காங்க, பட் ஆனாலும் சில பேர் போட்டி போட்டிருக்காங்க, இது ஆல்மோஸ்ட் எலெக்ஷன் ஓட் பண்ணாதபடிக்கு ஒரு மனமா தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி தான் வந்துரும் அப்படின்னு நாங்க ப்ரேயர் முடிச்சு ஒரு half an hourல எங்களுக்கு இந்த பதில் வந்தது. ஸோ கர்த்தர் எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டதுக்காக கர்த்தருக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் பிரதர். தேங்க்யூ. Amen. Glory be to God. Yes, it is truly a success that they have received through prayer. உண்மையாகவே ஒரு விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் எல்லா திருச்சபைகளிலும், முக்கியமாக இன்று சிஎஸ்ஐ டயசிஸ்ல நடக்கப்படுற எல்லா திருச்சபைகளிலும் எலெக்ஷன் அடுத்த வாரம் நடைபெற போகிறது. நெக்ஸ்ட் சண்டே, நாட் டுமாரோ. ஸோ ஆல் ஆர் canvassing and going for all this campaigning and everything, and putting and asking support and everything. Yes, it is true that we need to pray for our church, because the reason is church is not a place for politics, and it is a place of God. கர்த்தருடைய இடம், அவர் யாருக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுக்கிறார், அவருடைய சித்தம். இது மனுஷர் நாம் நம்முடைய எண்ணப்படி நடக்கக்கூடாத ஒரு காரியமா இருக்கிறது. ஜெபித்துக் கொள்வோம். Please pray for all the churches, and especially for your churches too. Please pray that God should keep the right people in the important designations as the chairpersons as well as the administration. Because if a wrong person is there, tomorrow we are accountable for God when God asks us, what were you doing? ஒரு சரியான நபர் இல்லாத நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்மளை கேட்பார், நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தன்னு கேட்பார். அதனால ஜெபிக்கும்படியா நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். Please pray for God to do wonders, and God bless this testimony because they have won through prayer. In the name of Jesus, Amen.
Any more testimonies for the glory of God? சாட்சிகள் தான் நீங்க சொல்ல முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறேன். Okay. Let's sing a thanking song and get into the word of God. ஒரு நன்றி பாடலை பாடி நாம் தெய்வ செய்திக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. மாற்றும் தேவனே, உண்மையுள்ளமா மாற்றும் தேவனே, உம்மை போலவே கூயவன் நீரே, களி மன்னா வாணைந்திடும் என்னை இதன் ஜெபமே. மாற்றும் தேவனே, உண்மையுள்ளமா மாற்றும் தேவனே, உம்மை போலவே. Hallelujah. Let's close our eyes for a minute. கண்களை அவர் மூடுவோம். Our loving Heavenly Father, the word that we're going to meditate, Lord, you talk to us, make that to stay in our mind and our heart for us to follow, and give us the courage and strength for us to know and to tell others and guide them the right way. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. நேற்று தினத்திலே ஒரு அருமையான காரியத்தை நாம் பார்த்தோம். நேற்று தினத்திலே நாம் பார்த்த ஒரு அருமையான ஒரு செய்தி, இந்த ஜோதிடம், இந்த கைரேகை, இந்த மனுஷரால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அநேக காரியங்கள், இது தீ மிதிப்பது, சில காரியங்களை செய்வது, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத அருவருப்பான காரியங்களை மனிதன் எழுதி வைத்ததை நாம் ஒரு கலாச்சாரம் என்ற பெயரிலே, ஒரு மரபு என்ற பெயரிலே நாம் அதை பண்ணி கொண்டிருந்தோம். அது எந்த அளவுக்கு தவறு என்று நேற்று நாம் கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். அதனுடைய ஒரு காணொளி யூடியூப்ல இருக்கிறது. நேற்று வர முடியாத போனவர்கள் அதை நீங்கள் யூடியூப்ல பார்த்து நீங்கள் அதை தெரிந்து கொள்ளலாம். As we've been learning and God has taught us about the zodiacs and all those astrology and all those palm reading and tarots and all those sorcerers things, everything what has been given as traditional and what has been given as man-made rules, where it is so
disliked by God, we're able to read, and God was teaching us. Today, a continuation of it, but not thoroughly, but how to plan our life so prosperous. எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை திட்டமாக, அழகாக, ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற்ற முடியும் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். Excuse me. 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். 2 Corinthians chapter 6 verse 14. It says, அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக, நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தமேது, ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமேது. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Out of my experience, what I could say, my life with the people who are not connected with me in spirituality, who were very worldly, when I was living along with them, when they happened to be my friends and colleagues, when they happened to guide and when they happened to give few advices, it was totally where it is drawing me towards the wrong part of my life. I was in dire straits, and moreover, literally, it just took me to another phase where my life was worse. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அநேகர் நண்பர்களாகவும் என்னோட வேலை செய்வர்களாகவும் இருந்த கட்டத்திலே அவர்கள் ஒரு பரிசுத்தமில்லாத ஒரு ஆட்களாக இருக்கிற பட்சத்திலே அவர்களுடைய ஆலோசனைகளும் அவர்களுடைய ஒரு காரியங்களும் நாம் அதில் ஈடுபடும் பொழுது கர்த்தர் அங்கு இல்லாமல் போய்விடுவார். இதன் நிமித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கை சடுதிலேயே விழும். அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை அழிவுக்கு முன்பாக கடந்து போகும். You can ask me how it is possible to live without friends, without from our belief and their belief. எப்படி நம்முடைய நம்பிக்கைக்கும் மற்ற நம்பிக்கைக்கும் இல்லாத மட்டும் நம்ம வாழ முடியும்? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எல்லாரும் மூவ் பண்ணி தானே ஆகணும். நண்பர்கள், வேலை செய்கிற இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்க்க முடியாது. ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க, நீங்க என்னதான் அவர்களுக்கு நண்பர்களா இருந்தாலும், என்னதான் அவர்களுக்கு நீங்க தோழிகளா இருந்தாலும், என்னதான் அவங்களோட நீங்க ஒரு கொலீகல் இஷ்யூ அவங்களுக்கும் இருந்தாலும், சில நேரங்களில் ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்கும் பொழுது தயவு செய்து கேட்காதீர்கள். உலக பிரகாரமான ஆலோசனைகளை தரும் பொழுது அதிலே உலக பிரகாரமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். There will be a worldly advice or counsel has been given. There will be a little kind of an expectation, or there will be some kind of roots where it will be coming from the world. When it comes from the world, it's from Satan. இது உலகத்திலிருந்து வரும்போது சாத்தானுடையதா இருக்கும். நீங்க கேட்கலாம், all the best counsel and advices have been given by my friend. Yes, of course, because God is along with you. You are able to listen the good part, but sometimes when you're not along with God, you will be able to hear only the worst part, what Satan says. தேவனுக்குள்ளாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது தேவன் சொல்லுகிற காரியங்கள் உங்கள் மனதிலே எழும், ஆசையாக எழும், கர்த்தர் உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருப்பார், உங்கள் காதிலே விடும். தேவனோடு நீங்கள் சஞ்சரிக்காத அந்த காலகட்டத்திலே அவருடைய சொற்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தப்பு நானா செஞ்சு பார்க்கலாம்னு தோணும். It will be a counsel of ungodly, but you'll know it gives a kind of a little happiness, so you will intend to do it. But the word of God is very, very clear over here. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Why it is so clearly mentioned, why we should not be unequally yoked along with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? What communion hath light with darkness? இருளுக்கும் இந்த ஒளிக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்ன நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தர் ஆதியிலே பிரித்து வைத்திருக்கிறார். அவர் உருவாக்கும் பொழுதே இருளை பிரித்து ஒளியை பிரித்து அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம், இருளை ஆள சந்திரனும் வெளிச்சத்தை ஆள சூரியனும், பகலை ஆள சூரியனும். ஸோ இந்த வெளிச்சமும் இருளும் கான்ட்ராஸ்ட். எப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கான்ட்ராஸ்டோ அதே போல நன்மை தீமை நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இந்த ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க, ஆன்டனிம்ஸ் அண்ட் சினம்ஸ், ஆப்போசிட்ஸ் எடுப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய எதிர்மறைகள் இருக்கும். இது செய்யணும், அது செய்யக்கூடாது, இதை செய்யலாம், அதை செய்யலாகாது. You can do it, this you cannot do it. You can try that, you should not try this. All these things, contradictory things will be coming because it did not start from anywhere. It started from the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கிற ஒரு வசனத்தை நீங்க பார்க்கலாம். காரணம், அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. உங்களுடைய விசுவாசம் ஆண்டவர் மேல இருக்கும். Your faith will be on God. You will know what is right, what is good. Your God will talk to you inside your heart, inside your mind. He will tell you what it is. But people will come and confuse you.
உங்களுடைய மனதில் நிறைவான ஒரு விசுவாசம் ஆண்டு நோக்கி இருக்கு. ஆண்டு எனக்கு செய்வார், நிச்சயமா செய்ய போகிறார், சீக்கிரம் முடிவு உண்டு, என் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்ற வேதவசங்களுக்கு ஏற்பாக நான் அதை என் வாழ்க்கையில் ஆண்டு செய்வார் நம்பிக்கை வச்சிருப்பீங்க. சரியான ஆட்கள் இல்லாத நேரத்துல மற்றவங்களிடம் சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் இது நடக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க இப்படி ட்ரை பண்ணலாமே, அப்படி ட்ரை பண்ணலாமே, இந்த டாக்டரை ட்ரை பண்ணலாமே, இந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரை பண்ணலாமே, இப்படி இந்த கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் மூலமா நீங்க ட்ரை பண்ணலாமே. பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் அன்காட்லி when they happen to tell you when it's not coming from God. சில நேரங்களில் கர்த்தர் உங்களோட பேசுற காரியங்கள் உங்களோட வசனங்களோடும் உங்களோட அடையாளங்களோடும் உங்களோட அதிசயங்களோடும் உங்களோட ஒரு ஆவிக்குரிய நண்பரோடும் உங்களோட கர்த்தர் பேசுவார், ஜெபத்துல பேசுவார், சொப்னத்துல பேசுவார். Even in your dreams, in your visions, through spiritual people, through verses in Bible, through signs and all those symbols that God will talk to you, where you'll know what God is trying to tell you. But these ungodly people will tell you, you should not try this. No, even though it is there, you need to go and meet a doctor. Even though it is there, you need to meet a financial counselor. Even though it is there, you need to meet this government official. All these things they will keep telling because they want to confuse you. இருளுக்கும் வெளிச்சத்திற்கும் ஐக்கியம் இது. Where is the communion between the light and the darkness? Because it was being told to us that all we need to be together. If you can see, there are certain things which God did not permit us to do. சில காரியங்களை கர்த்தர் நமக்கு அதை ஒப்பு கொடுக்கவில்லை, கர்த்தர் விலகி வைத்திருக்கிறார். உதாரணத்திற்கு சொல்வதென்றால், ஒரு விக்கிரகத்துக்கு படைத்த உணவை உங்களால் சாப்பிட முடியாது. காரணம் உங்களுக்கு தெரியும், அது அருவருப்பு, கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத செயல். You cannot eat something what it has been given to an idol, and it has been given to you. You know that it is not advisable, it is not good. God hates that. So we just come out of it. நம்ம விட்டு வெளியே வந்துருவோம். ஆனா இதே போல அநேக காரியங்கள் இருக்கு, நம்ம ஏன் வெளியில வர மாட்டோம்? Why it is not we are coming out? Because we follow traditions, we follow all these cultures oriented things. இந்த கலாச்சாரத்தையும் மரபையும் நம்ம பின்பற்றலா இருக்கிறோம். அதனால என்ன பண்ணுவோம்? பரவாயில்ல இருக்கட்டும். You can pray for the ungodly people. You can turn that darkness into light. How you can turn your mourning into dancing, you can turn your darkness into light. எப்படி நீங்க உங்களுடைய அழுகை நீங்கள் கம்பீர சத்தோடைய ஒரு சந்தோஷமாய் களிப்பாய் மாற்ற முடியுமோ, அவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்து அவர்களை இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர முடியும். ஆனால் நீங்கள் இருளிலே போய் விழ முடியாது. You cannot go and fall into a darkness, into a pit. This is what God wants to talk to you tonight, because sometimes we trust people, sometimes we keep our relationships very tight with people who are ungodly, who are not even concerned with our God. அநேக நேரங்கள் நீங்க பார்க்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களையும் தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியங்களையும் சில நபர்கள் மூலமா நாம் இருக்கும் பொழுது we are intent to be along with them. A student of mine who's almost like my daughter, who used to call me, and she said, my mother is very friendly with a person, and I don't know whether that lady is utilizing my mother for her needs, or she's just trying to make an upper hand, because she is a church friend, but she does not, I could not feel anything in spiritual or in God oriented things. என்னுடைய தாயாருக்கு ஒரு நெருங்கிய ஒரு தோழி உண்டு. அந்த தோழி ஆலயத்திலே என்னுடைய தாயாருக்கு ஒரு தோழியா வந்தாங்க. அவர்களிடத்துல நான் எந்த ஒரு ஆவிக்குரிய காரியத்தையும் கிறிஸ்துவை குறித்து நான் பார்க்கல. ஒருவேளை எங்க அம்மா அவங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கிறாங்களா, இல்ல எங்க அம்மா கீழே வரணும் ஒரு அதிகாரத்துல வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க. சில நேரங்கள்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவிஸ்வாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதீர்களாக என்ற வார்த்தை உண்மையாகிறது. It is clearly mentioned that we should not get ourselves equally balanced along with unbelievers. It might be a person, a great church-going Christian, but if they don't have the faith in them, in Christ, it is waste for you to deal your life along with them, because the blind follows another blind. You'll also follow into the pit. அவர்களுடைய காரிய காரணங்களை நீங்கள் பிணைக்கப்படாமல் இருக்கிறது நல்லது. காரணம், அவர்கள் குருடலாய் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அதை பின்பற்றும் போது நீங்களும் குருடலாய் இருந்து புதைக்குழியிலே நீங்கள் விழுவீர்கள். கிறிஸ்துவோட ஐக்கியம் இல்லாதவர்கள், கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்காதவர்கள் நீங்கள் நண்பராக ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. You cannot be a friend for them. It is not me who is saying it, it is the word of God that is saying it. இது நான் சொல்லல, கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. In 1 Corinthians chapter 15 verse 33, 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம். Hallelujah, glory be to God. Can anyone read that? 1 Corinthians chapter 15 verse 33 in English as well as in Tamil. Can you read a little slower? யாரா வாசிக்க முடியுமா? Do not be deceived.
Bad company ruins good morals. Amen. Can you read that, sister, again? Can you read that again slowly? Yeah. Do not be deceived, but bad companies ruins good morals. Amen. Glory be to God. Do not be deceived. நீங்கள் ஏமாற்றப்படாமல் இருங்கள். Bad company. சொல்லுங்க சிஸ்டர், bad company ruins good moral. Bad company ruin good morals. நீங்க நல்லவர்களா இருந்தாலும் அவர்கள் உங்களை மாற்றி விடுவார்கள். நீங்க பரிசுத்தமா இருந்தாலும் பிசாசு அவங்க மூலமா உங்களுக்கு செக் வச்சிருப்பான், ஒரு ட்ராப் வச்சிருப்பான். இதுதான் சொல்றது. இதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை தெளிவாய் பேசுகிறது. Can anyone read that in Tamil? தமிழ்ல யாரா வாசிக்க முடியுமா? 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 33வது வசனம். Praise be to God. Hallelujah. ஒரு நல்ல வசனம். ஆனா பிசாசு பாருங்க என்ன அழகா அதை நான் போட்ட வசனத்தை எடுக்க முடியாது வச்சிருக்கிறான். Glory be to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, நானே வாசிக்கிறேன். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 33வது வசனம். மோசம் போகாதிருங்கள், ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும். மோசம் போகாதிருங்கள். This counsel, this advice will always be given by the parents to the children and to a close friend. Do not be deceived. மோசம் போகாதிருங்கள். ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும். All those things which is pure will become impure when you happen to move with those kind of people. So you'll be deceived. All your good morals will get ruined. This is the word of God. It is very, 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 very essential in a Christian life when we live in a faithful life towards Christ. கிறிஸ்துவனுடைய நாம் வாழும் பொழுது இந்த ஒரு அருமையான வார்த்தையை நாம் பின்பற்றி நாம் நடக்கும் பொழுது அநேக ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. காரணம், sometimes we miss our blessings just because we don't follow the righteous things. சில நேரங்களில் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை இழக்கிற ஒரு தருவாயை இந்த வார்த்தையில், தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் பின்பற்றாமல் இருக்கும்போது நடைபெறும். In 1 Corinthians chapter 10 verse 21 it says like this. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம் ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and the table of the devils. நீங்கள் கர்த்தருடைய பாத்திரத்திலும் பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் போஜனம் பண்ணக்கூடாதே. நீங்கள் கர்த்தருடைய போஜன பந்திக்கும் பேய்களுடைய போஜன பந்திக்கும் பங்குள்ளவர்களா இருக்கக்கூடாதே. God is very, very clear about how it is, because he is a jealous God. He will not give his place to anyone. அவர் ஒரு பொறாமையுள்ள தேவன். அவருடைய ஒரு இடத்தை யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு தேவனா இருக்கிறார். இப்ப இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும்பொழுது, சில நேரங்களில் நாம் பார்க்கும்பொழுது சிலர் தேவனை தொழுது கொண்டு ஆனால் சில அஞ்ஞானமான காரியங்களையும் அருவருப்பான காரியங்களையும் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் அவர்களுடைய பக்கத்திலே இராமல் போவார். When people happen to do all those godly spiritual things, and when they come back the next second they happen to do ungodly things, God will not be along with them. God will not stand along with them, because our God is a great God. He sees the holiness in us. Our பரிசுத்தமா இருக்கிற தேவன் பரிசுத்த நம்மிடத்தில் எடுத்து பார்க்கிறார். Sometimes we also do the same thing. We also want to be in the God's table, doing everything and even partaking in his kingdom, and also we want to slip off. We want to be a little worldly just because we want to please our friends and colleagues. அநேக நேரங்களில் பரிசுத்தமாக நாம் காணப்படுகிற நாம் சில நேரங்களில் ஆண்டோடைய எல்லா வேலையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்காக கொலீக்ஸாக என்ன பண்ணுவோம், சில விஷயங்கள் நம்ம இறங்கி விடும். பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை, ஆண்டவர் மன்னிச்சிருவார். ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் ரொம்ப தெளிவாக யோசித்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கர்த்தருடைய பாத்திரத்திலும் பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் பானம் பண்ணக்கூடாதே. நீங்கள் கர்த்தருடைய போஜன பந்திக்கும் பேய்களுடைய போஜன பந்திக்கும் பங்குள்ள இருக்கக்கூடாதே. He is very clear about, ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be the partakers of the Lord's table and the table of devils. It is so sure. But sometimes we slip off because Satan traps us with our innocence. நம்முடைய ஒரு ஏமாந்து போகிற ஒரு காரியத்தை வைத்துக்கொண்டு சாத்தான் நம்மளை ஏமாற்றுகிற காரியத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சங்கீதக்காரன் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்களேன். Can anyone read the Psalm chapter 1 verse 1 to 6? It's clearly mentioned. The first Psalm, it is a very clear rule it has been given. ரொம்ப அழகான ஒரு சட்டத்தை ரொம்ப அனுபவபூர்வமா எழுதின ஒரு சங்கீதத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Can anyone read Psalm chapter 1 verse 1 to 6? சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் 1 to 6 வசனம் வாசிக்க முடியுமா?
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaves does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like ships that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Amen. Amen. Glory be to God. What a wonderful psalm that psalmist has given us. In the first chapter is very, very clear. ரொம்ப அழகா துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்கார உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். He gives about a clear certificate how a righteous man will be. அவன் நீர்க்காலின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தின் தன் கனியை தந்து இலையுறாது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். துன்மார்க்கரோ அப்படி இராமல் காற்று பறக்கடிக்கும் பதரை போல் இருக்கிறார்கள். ஆகையால் துன்மார்க்கர் நியாய தீர்ப்பிலும் பாவிகள் நீதிமான்கள் சபையும் நிலையில் இருப்பதில்லை. There is a discrimination over here. It is clearly said, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of righteousness. கர்த்தர் நீதிமான்கள் வழி அறிந்திருக்கிறார், துன்மார்க்கர் வழியோ அழியும். God, the Lord knoweth the way of the righteousness, but the way of the ungodly shall perish. It is the first psalm. Whether this psalm has written with a reason out of experience, but God has kept it the first thing, because as you read the other things, God wants you to read this first, because he says how he's going to bless you and how he wants you to get out of the trap. அந்த ஒரு கண்ணில நீங்க விழாதபடிக்கு உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளும்படியே ஆண்டவர் என்ன அழகான வசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இது ஒரு அனுபவபூர்வமான ஒரு சங்கீதம் என்று நான் சொல்லுவேன். காரணம், it is very, very clearly written how God wants us to be and how it has to be. So many times we fail to do it, but let's remember what we are supposed to do. நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு ஆண்டு முன்கூட்டி சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். நாம் அதை பின்பற்றும்படியா இருக்கணும். சங்கீதங்கள் புஸ்தகம் 26ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறது. In Psalms chapter 26 verse 4-5 it says, வீணரோடே நான் உட்காரவில்லை, வஞ்சகரிடத்தில் நான் சேர்வதில்லை. I have not sat with vain persons, neither I will go in with dissemblers. பொல்லாதவர்களின் கூட்டத்தை பாய்க்கிறேன், துன்மார்க்கரோடே உட்காரேன். I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. Why he has to mention this? ஏன் இதை சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மத்தியில உட்காரும் பொழுது அவர்கள் பேசுவது உங்கள் சிந்தனையிலே விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Like as I said during the testimony time, when you can say your testimony, you're just sowing a seed of faith in another person's life. சாட்சி நேரத்தில் நான் சொன்ன அருமையான காரியம், உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடந்த சாட்சி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மனதிலே நீங்கள் விசுவாசத்தை விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் சொன்னேன். இப்போ நீங்க பார்க்கும் பொழுது தீயவர்கள் வீணரோடு நான் உட்காரவில்லை, வஞ்சரிடத்தில் நான் செய்வது. I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. Why he has to write this kind of a psalm? எதற்கு இந்த மாதிரி சங்கீதத்தை எழுதணும்? அதுக்கு அடுத்த வசனமே அவர் வந்து பதில் கொடுக்குறார் பாருங்க. பொல்லாதவர்கள் கூட்டத்தை பாய்க்கிறேன், துன்மார்க்கரோட உட்காரேன். I have hated the congregation of evildoers. I will not sit with the wicked, because whatever that they talk and whatever that they think and whatever they happen to do, everything is going to apprehend my mind, my body in their control. அவர்கள் பேசுவதும் சொல்லுவதும் செயலில் கொண்டு வருவதும் செயலாற்றுவதும் அனைத்தும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய பிடிமானிலே அவர்கள் வைத்துக் கொள்வார்கள். நான் அவர்களுக்கு அடிமையாக விடுவேன். கர்த்தர் அருமையான வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார். ப்ளீஸ் do not, நீங்க செய்யாதீங்க. பரிசுத்தமாக உங்கள் வாழ்க்கையை தேவன் நோக்கி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அனைத்து விதமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். If you can look onto God with clear mind and only God you can go to focus, you will see God, what a mighty God he's going to do in all your life, with all those great blessings. Let's thank our God and close our eyes for a minute. கண்களை அவரை மூடுவோம், தேவனை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். நான் அந்த மத்தியில் இருக்கிற அருமை சகோதரி மேரி மனோகர் முன் வந்து ஜெபித்து முடித்து கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request Sister Mary to come forward and to lead us all in prayer. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, கொடானு கொடி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறடிக்கிறோம் ஆண்டவர். இந்த நேரத்துல அப்பா இந்த வார்த்தைகளை நீங்க எங்களிடத்துல ஆண்டவரே தந்தீர் அப்பா, அதற்கு நன்றி தகப்பனே. நம்முடைய மகனின் மூலியமாக தகப்பனே நீ இன்றைக்கு அநேகத்தை நீ தொட்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தைகள் என்னையுமே தொட்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. நாங்கள் என்ன போன்ற நிறைய பேர் ஆண்டவரே
இன்னும் பலியா இருக்காங்க ஆண்டவரே. அவிசுவாசிகளோட நட்பு வைத்து ஆண்டவரே, அவர்கள் சொன்ன ஆலோசனையில நடந்து ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்பத்தின் சமாதானமே கெட்டு போன நிலையை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் தகப்பனே. ஆனாலும் நீர் இரக்கமுள்ள தேவன், நீர் அன்பான தேவன் ஐயா. எங்கள் வாழ்வில் இருந்து அவர்களை எல்லாவற்றையும் நீர் வடிகட்டி இருக்கிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இயேசுவையா. இந்த நேரத்திலே கூட ராஜாவே அப்பா, உங்களுடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்து கேட்க இந்த பாக்கியத்தை நீர் தந்தீரே, நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாளிலே எங்களோடு இடைப்பட்டதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த இந்த இரவு நேரத்திலே இயேசப்பா, நீர் எல்லா இடத்திலும் உலாவி கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உங்களுடைய வார்த்தை சொன்னது, அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள். இயேசப்பா, நீர் எவ்வளவு ஒரு வல்லமையான தேவன் என்று அறிந்து கொள்கின்ற அந்த பாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டவரே. நன்றி 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 நன்றி. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. உங்களுடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு ஒரு ஆண்டவரே உயிர் கொடுக்கின்ற வார்த்தைகளா இருக்கிறது. எங்கள் கண்களை திறக்கின்ற மன கண்களையும் ஆண்டவரே, குருடா இருக்கிற எங்கள் இருதயங்களையும் ஆண்டவரே திறக்கிறது சுவாமி. நன்றி 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 தகப்பனே. இன்றைக்கு நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவரே, அநேகரின் இருதயங்களும் கண்களும் செவிகளும் திறந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தகப்பனே. அப்பா, இந்த நாளில கலந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் பிரசனம் இருந்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தட்டும் தகப்பனே. ஆண்டவரே, இந்த கூட்டத்திற்கு வாஞ்சையோடு ஆண்டவரே, கவலையோடு ஆண்டவரே, ஒரு ஹீலிங்காக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையின் ஜெபத்தை நீர் கேட்டு இன்றைய தினத்தில ஆண்டவரே, இந்த டெலிவரி மினிஸ்ட்ரி மூலியமாக அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல டெலிவரன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அநேகர் ஆண்டவரே இன்றைக்கு கலந்து கொள்ள முடியல தகப்பனே. அப்பா, அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்னவோ, அவர்கள் போராட்டங்கள் என்னவோ, அவர்கள் தடைகள் என்னவோ, பிசாசின் அந்த அந்த ஒரு ஹேர்டல்ஸ் என்னவோ, அப்பா எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே நீர் முறித்து போடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்திற்காக வந்து நிற்க நீர் கிருபை பாராட்டும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அநேகருக்கு கிடைக்காத ஒரு சலாக்கியம் ஆண்டவரே இந்த இரவில எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது தகப்பனே. அப்பா, நாளைக்கு நாங்கள் இருப்போமோ இல்லையோ, ஆனா இந்த நாளுக்கான மன்னாவை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நன்றி நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே, நன்றி தகப்பனே. அப்பா, நீர் சிம்ஹாசனத்துல வீற்றிருக்கிறீர் சுவாமி. கொடான கொடி தூதர்கள் உண்மை போற்றி உண்மை பாடி ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. ஆனால் பூமியில அநேகர் மனிதர்கள் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. நல்லவைகளை செய்யாதபடி ஆண்டவரே, தீமைகளை செய்து கொண்டு உடைய நாமத்திற்கு தூஷணமும் அருவெறுப்பான காரியங்களை செய்து கொண்டு ஐயா உடைய மனம் துக்கிக்கும் என்று சிறு அந்த 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 எண்ணம் கூட இல்லாதபடிக்கு இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர். கண்கள் பட்டிருக்கிறது சுவாமி. அவர்கள் இருதயங்கள் மலட்டா இருக்கிறது ஆண்டவர். அவர்கள் ஆத்மா, அவர்களுக்குள்ள செத்த ஆத்மா மக்களை போல் இருக்கிறது தகப்பனே. ஐயா, இந்த நேரத்துல நீர் அவர்களை உயிர்ப்பிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த மெசேஜ், இந்த வார்த்தை, இந்த செய்தி செல்லட்டும் ஆண்டவரே. இப்போன்ற கடினமான உள்ளங்களை தொடட்டும் சாமி. அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளட்டும் எவ்வளவு ஒரு வல்லமையான தேவனை நாங்கள் பணிந்து தொழுது கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சுவாமி. நன்றி ராஜா. அப்பா, எங்களுக்கு எந்த ஹோப் இல்லைனாக்கா கூட தகப்பனே, எங்களுடைய நம்பிக்கையாய் விளங்குவது நீர் ஒருவர் மாத்திரமே ஆண்டவரே. அப்பா, ஒவ்வொரு ஆண்டவரை இன்றைக்கு கேட்ட ஒவ்வொரு சாட்சிகளிலும் ஆண்டவரை நீர் எவ்வளவு வல்லமையாய் செயல்பட்டு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் எவ்வளவாய் காத்திருக்கிறீர் சுவாமி. அந்த பாதுகாப்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இது பிறருக்கு இல்லையே தகப்பனே, உண்மை அறியாதவர்களுக்கு ஆண்டவரை இல்லாமல் இருக்கிறது அல்ப ஆயுசிலே போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. சின்னதா கீழே விழுந்தாங்க, பெரிய பிராக்சர், சின்னதா கீழே விழுந்தாங்க, மறிச்சு பண்ணாங்க, இப்படியெல்லாம் நாங்க கேட்கிறோம். ஆனா பயங்கரமா விழுந்தாங்க, ஒண்ணுமே ஆகல. ஏசப்பா, இது என்ன மாதிரி ஒரு சாட்சி? அல்லேலூயா. ஐயா, உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது தகப்பனே. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் வல்ல காரியம் செய்கின்ற பராக்கிரமசாலியான தேவன் ஆண்டவரே. நன்றி தகப்பனுடைய தூதர்களை ஒவ்வொருவருக்கும் 2 தூதர்களை வைத்து பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, யார் யார் செய்யக்கூடும் ஆண்டவரே? இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு எப்படி சுவாமி இந்த நல்லது சொல்ல முடியாம இருக்கும்? எப்படி ராஜா உங்களுக்குள்ள மகிழாம இருக்க முடியும் தகப்பனே? நன்றி நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா. சாமி, இந்த செய்தியை கொண்டு வந்த பிரதரையும் ஆண்டியும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இன்றைய தினத்துல எடுத்த பாடல்கள் எல்லாம் வல்லமையாக உற்சாகமான பாடல்களை தந்தீரே ஏசையா. மனசார பாட கிருபை செஞ்சீங்க ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க கஷ்டங்கள், எங்க துக்கங்கள், வேதனைகள் எல்லாம் மறைய ஆண்டவரே நீர் கிருபை பாராட்டினே சாமி. அதற்காக நன்றி நன்றி தகப்பனே. மேம்காகவும் பிரதருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. மேமுடைய கண்களை தொட்டு சீக்கிரத்திலே ஆண்டவரே ஒரு சுகத்தை நீர் தரப்போகிறீர். அது சுகத்தை காட்டிலும் அது ஒரு மிரக்கல் நான் சொல்வேன் ஆண்டவரே. ஒரு மிரக்கலை நீங்க செய்ய போகிறீர் ஆண்டவரே. அதை நாங்கள் சாட்சிகளை அதை பறைசாட்டுவோம் ஆண்டவரே உடைய நாமத்திற்கு என்று. ஹல்லேலூயா. இயேசுப்பா, ஆண்டி லில்லிக்குட்டி ஜார்ஜ்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்கள் போராட்டமான வாழ்க்கையில ஐயா நீர்தாமே அவர்களுக்கு அரணாய் இருப்பதுக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இன்னுமாய் நீர் அநேக நாட்கள் அவர்களை நீர் தாங்கி நீர் வழிநடத்துவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்.
பலின்காக ஆண்டி அங்கிள்காக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. அவர்கள் இம்மட்டும் நீர் வழி நடத்தினதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆம் தகப்பனே, அவர் வாழ்வில எந்த ஒரு குறைவு இல்லாதபடிக்கு நீங்க நடத்துவீர் ஆண்டவரே. அந்த பிள்ளை உம்முடைய நாமத்திற்கு என்று ஷைன் பண்ணுவா என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் சுவாமி. பாட்டி அம்மாவையும் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. அப்பா, இந்த வயது இவங்களை வைத்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த காலத்துல கூட உங்களை தேட ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் ஞாபகத்துல வைத்துக்கொண்டு அந்த வீட்டுக்கே ஆசீர்வாதமா இருக்கிற அந்த பாட்டி அம்மாவை நீர் இன்னுமாய் ஆசீர்வதித்து இன்னும் ஆயுளோடு நீர் வைத்து நல்ல சுகத்தோடு வைக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ரெபரி மேமோட 2 தகப்பன்மார்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர்களோடும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கட்டும், அவர்களையும் காத்துக்கொள்ளுங்க, பலப்படுத்துங்க சாமி. தப்பி வித்து காத்து ஏந்தி கொள்ளும் தகப்பனே. அப்பா, இந்த ஷோர்க்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இவங்களை உங்க கரத்துல தருகிறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபையினாலே அவர்களை வழிநடத்துங்க சாமி. பிரீதா சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, உங்களுடைய பிரசன்னத்தினாலே ஆண்டவரே நீர் சாட்சிகளாய் நீர் வழிநடத்தி கொண்டிருப்பதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவர்கள் என்ன போராட்டம் வந்தாலும் ஆண்டவரே, அவர்கள் மத்தியில நீர் இருந்து அவர்களை விடுவித்து காத்துக்கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஸ்மைலி சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, நித்தனுக்காக ஜெபிக்கிறேன். பேட் பிரதருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உங்களுடைய பிரசனம் அவர்களோடு இருந்து அவர்களை வழிநடத்தி செல்லட்டும் தகப்பனே. எல்லா காலத்திலும் அவர்களை தப்பி வைத்து காத்துக்கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். போக்கிலும் வருது உங்களுடைய பிரசனம் இருக்கட்டும் சுவாமி ராஜா. போராட்டமான வாழ்க்கை இருந்தாலும் சாட்சி பகிர்கின்ற வாழ்க்கையை நீ தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எந்த நன்மைக்கும் குறைபடாதபடிக்கு நீ காத்துக்கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. வருஷா உங்க கருத்துல தருகிறேன் ஆண்டவரே. அவருடைய உடல் சுகத்தை கூட உங்க கருத்துல தருகிறேன் ஏசப்பா. பிள்ளைய பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. இன்னுமாய் அந்த டெங்குடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு ஒரு நார்மலான டயட் சாப்பிட நார்மலா இருக்க உதவி செய்யுங்க சாமி. பிள்ளை செய்கின்ற எல்லா காரியத்திலும் பிரசன்னம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. நீர் வழி நடத்துங்க தகப்பனே ராஜா. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. சாட்சி சொன்ன மேமோட பிள்ளைக்காக கூட மிஷலுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அந்த பிள்ளையின் வாழ்வில் செய்திருக்கிறதான பெரிய காரியங்களுக்காக நன்றி தகப்பனே. அந்த பிள்ளை வேலை செய்கின்ற இடத்துல கூட ஆண்டவரே பிள்ளை வல்லமையாகவும் சாட்சியாக நீர் வைத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஏற்ற காலத்துல ஏற்ற காரியங்களை நீர் செய்வீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் சாமி. பிள்ளைக்கு நல்ல உடல் சுகம், ஆரோக்கியம், ஜீவனை தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஏற்ற காலத்துல நல்ல கடவுளுக்கு பயந்து ஒரு மனவாளனை தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சாமி. அப்பா, இதோ சுவாமி ராஜா, இன்றைக்கு தகப்பனே யாரெல்லாம் ஆண்டவரே பிளெஸி சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பிளெஸி சிஸ்டரோட உங்க பிரசனம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, போராட்டம் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே நீர் ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்து அவங்களை சாட்சியா நீர் மீண்டுமா இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அவங்க சாட்சிகளை பகிர நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹெலனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். 2 பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவருடைய கணவனுக்காக ஜெபிக்கிறேன். பிசாசின் எல்லா சூழ்ச்சிகளும் முறியடிக்கப்பட்டு ஆண்டவரே இதோ சுவாமி ராஜா, கண்களுக்கு இனிமையா இருப்பதெல்லாம் தங்கமில்லை என்ற மாதிரி ஆண்டவரே அவர் கண்களில் இருக்கிறதான அந்த மயக்கத்தை எடுத்து போட்டு அவரை தெளிவாக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு நல்ல கணவன் ஒரு நல்ல தகப்பனாகவும் ஆண்டவரே நீர் வைக்க தகப்பனை நீர் கிருபை பாராட்டும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். நன்றி இயேசுசாமி. இந்த இரவு நேரத்துல கூட தகப்பனை எங்களோடு தகப்பனை நீர் பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எங்களை கூட தரமட்டும் அப்படி பாதத்துல நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுப்பா. உம்முடைய சித்தம் எங்க வாழ்வில காணப்படட்டும். உமக்கு தேவையில்லாத பிரியம் இல்லாத நட்புகளோ காரியங்களோ எங்க வாழ்க்கைகளை விட்டு நீங்க அகற்றும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த தபசு காலத்துல இந்த லென்டன் சீசன்ல தகப்பனை நீர் எங்களுக்காக ஆண்டவரே எவ்வளவு வேதனைகளை நீர் அனுபவித்திருக்கிறார் ஆண்டவர். நிச்சயமா அநேக கிறிஸ்தவர்களோட இந்த லென்டன் சீசன்ல எவ்வளவு சோதனைகளை ஆண்டவரே அவர்கள் மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருப்பார்கள் தகப்பனே. அவர்களை எல்லாரையும் ஆண்டவரே ரத்தத்தின் கோட்டைக்குள்ளே மறைத்து காத்துக்கொண்டு அவர்களை விடுவித்து பிறருக்கு ஆண்டவர் நீர் ஜெயம் கொடுத்த கிறிஸ்துவாக பிள்ளைகளாக நீர் நிறுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாக நிறுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எல்லா துதி கன மகிமை நாமத்துக்கு ஏறடிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேளும் என் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். Amen. Amen. Hallelujah. Please pray for Sister Mary and Brother Manohar and for their family in your personal prayers and your family prayers. சகோதரர் மனோகருக்காகவும் சகோதரி மேரிக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்திலையும் குடும்ப ஜெபத்திலையும் அவர்களை தாங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். God bless the family. Happen to pray for everyone. கர்த்தாமே அனைவருக்கும் ஜெபித்த அந்த சகோதரியை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. Amen. Benediction, ஆசீர்வாதம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இந்த நாளில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு இருக்கும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். May the good Lord be with you, guide you, guard you, protect you, and take care of you. And may God put his peace
and salvation and harmony and happiness in your life. And God protect you. கர்த்தர் அவருடைய தெய்வீக சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஆறுதலையும் தேர்தலையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இன்னும் அதிகமாக கொடுத்து உங்களை பாதுகாத்து அன்பு செலுத்தி வழிநடத்துவாராக. ஆமேன். நாளை இரவு சரியாக 8 மணிக்கு நாம் சேர்ந்து தேவனை துதிக்க போகிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Tomorrow we're going to join at 8 o'clock and we're going to worship God together as one family. God bless you all. Praise the Lord. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, auntie. Thank you, sister. Thank you, sister. Good night.